नहीं दी चुके हैं और ये बैठ के नहीं दी चुके क्या मिलते हैं नमस्कार, মোৰ নাম শ্ৰী মৌচুমী মাধুৰী ডেকা। মই নীটৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। মোৰ ঘৰ নামখলা। ইয়াত 1.5 মাহমান হৈছে। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাওঁ। আগতে বেছিকবোৰ বহুত ক্লিয়াৰ নাছিলে, মানে বেছিকৈ বস্তুবোৰ মনত ৰাখি তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। এতিয়া পূৰা বেছিকবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আগতকৈ বহুত। এই 2 মাহতে বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ, যদি 2 বছৰতে শিকিব পৰা নাছিলোঁ, 2 মাহতে শিকিব পাৰিছোঁ। যোনটো বস্তু পঢ়াই এইটো যে আকৌ নেক্সট কিবা ডাউট থাকিব, এনেকৈ ডাউট নাথাকে, মানে একেবাৰে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে কোনটো জেগাত ডাউট হ'ব পাৰে বা কোনটো জেগাত বুজি নাপাব পাৰে, সেইটোত বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়ে টিচাৰবিলাকে। मेरा नाम डॉक्टर मेराज अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हूँ। मैंने बीएससी की पढ़ाई किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू अलीगढ़ से। उसके बाद मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है तमिलनाडु में मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने पीएचडी किया है CSIR CCMB हैदराबाद में। और मेरी डिग्री JNU न्यू दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वहाँ से है। और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का है। इससे पहले मैं महाराष्ट्र का बारामती में एक ब्रांड है लडगत साइंस एकेडमी, वहाँ पर मैं बायोलॉजी का शिक्षक रहा हूँ। नीट का मेरा अबाउट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। समझ में आता है जी, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझ में आता है। हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी लोकल लैंग्वेज पूरा उनको फीडबैक लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्लास का स्ट्रेंथ बहुत रिजनेबल है। एक क्लास में 40-50 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल अटेंशन हर एक बच्चे को उसके कैपेसिटी के हिसाब से देखते हुए, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है उसको रिपीट करते हैं, समझाते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है। मेरा नाम तिरुपति राजन हूँ एंड मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ एंड मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। एंड मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड 5 इयर्स का है। एंड इससे पहले मैं बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ाया है, गामा क्लासेस में पढ़ाया है एंड फिलहाल मैं सिंप्लीफाई कोचिंग को ज्वाइन किया। स्टूडेंट में यूनिकनेस क्या है? देखिए, यूनिकनेस बच्चे में लेवल है, बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मतलब थोड़ा बेसिक कमज़ोर हैं यहाँ पर। तो उसको हम लोग 0 से स्टार्ट करके उस लेवल तक ले जाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब नीट के लेवल तक काफ़ी अच्छे से करके उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट क्रैक करवा पाए। ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट है जी। बच्चे का इंटरेस्ट कैसे रहेगा? बच्चे का इंटरेस्ट है, बट क्या है कि हम लोग का जो टीचिंग क्वालिटी है उसके अनुसार उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना होगा। ये हम लोग का कंप्लीट जो टीम है, सर जैसे हैं फिजिक्स के, बायो सर हैं, कंप्लीट सेट ऑफ फैकल्टी जो आई है ऑल ओवर इंडिया से, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी ने पढ़ाया है। हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रिजल्ट देने का एंड बच्चों में कुछ अलग प्रकार से इंटरेस्ट जनरेट करने का। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ হৈ আছে আৰু ফেকাল্টিবোৰো দেখা পাই আছে। এতিয়া যিহেতু আমাৰ ক্লাছ 10ৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল, তো এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্ট বাহিৰত যাব লগা হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চৰ কাৰণে। LN যাব লগা হৈছে, গুৱাহাটী যাব লগা হৈছে, ইফালে আপোনাৰ হোজাই পিনে যাব লগা হৈছে। কিন্তু এই ছেইম ফেচিলিটি আমাৰ ইয়াতে খাৰুপেটীয়াত কোটা লেভেলৰ এটা কোচিং ইয়াতে খোলা হৈছে, য'ত নেকি ইণ্টিগ্ৰেটেড কোচিং কৰিব পাৰিব, য'ত 11ৰ ছায়েন্স প্লাছ নীট বা JEEৰ কোচিং কৰা হ'ব ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে আমালোকৰ ফেকাল্টিবিলাকৰ বিষয়ে জানে, সব ফেকাল্টিখিনি আমাৰ মানে কোটা লেভেলৰো হয়। আৰু আমালোকৰ নিজৰ আমি এতিয়া মডিউলছ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, যিটো নেকি আমাৰ কোটাৰ যিখিনি আমাৰ টপ ফেকাল্টিজ আছে, যিহঁতে নেকি অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 1-2 দিয়ে, সিহঁতৰ পৰা আমি আমাৰ মডিউলছখিনি আমি বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আমালোকৰ মডিউলছখিনি, এইটো মডিউলছ আছে আমালোকৰ। এই মডিউলছখিনিত আমাৰ ধুনীয়াকৈ আগতে টপিকখিনি দিয়া আছে। এই টপিকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বৰ্ডত
অথবা মানে নীটত বা JEEত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে সেই গোটেই বস্তুবোৰ সলভ কৰি দিয়া আছে তাৰপিছত আমালোকৰ ইয়াতে DPP আছে এক্সাৰসাইজ আছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি ইয়াতে মক টেষ্ট হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেক 15 দিন পিছে পিছে আমাৰ ইয়াতে মক টেষ্ট হয় আৰু যিহেতু নেকি ইয়াতে 2 বছৰৰ কাৰণে আহিব 2 বছৰৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেটেড কোৰ্স কৰিব আহিব ইহঁতৰো আপোনাৰ প্ৰত্যেক 15 দিন পিছে পিছে ইহঁতৰ মক টেষ্ট হ'ব আৰু মক টেষ্টটো সেম যেনেকুৱা নীটৰ এক্সাম হয় তেনেকুৱা OMR শিটত সেম পজিটিভ মাৰ্ক থাকিব সেম নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব আমালোকৰ ফেকাল্টি আহিছে কোটাৰ পৰা বিহাৰৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত UPৰ পৰা আহিছে যিবিলাক হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট টাইম এডমিশন দিব তেওঁলোকক টিচিং এইবিলাক টিচাৰে দিব না বেলেগ আৰু টিচাৰ এইবিলাক টিচাৰে দিব আৰু লগতে আমাৰ আৰু ফেকাল্টি আছে ফেকাল্টি প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ আমালোকৰ মিনিমাম মানে দুজনকে ফেকাল্টি আছে আমালোকৰ সেপাৰেট হোস্টেল আছে আৰু হোস্টেল যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে ষ্টুডেণ্ট এজনৰ মানে অলমোষ্ট 100% গ্যাৰান্টি ইহঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইমত হায়াৰ সেকেন্ডাৰীটো ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব প্লাছ মানে নীট ফাৰ্ষ্ট টাইমতে কোৱালিফাই মানে ক্লিয়াৰ কৰা এটা তাৰ মানে মেডিকেলত চান্স পোৱাৰ এটা মানে বহুতখিনি আশা থাকে কাৰণ আমি তেনেকুৱাকৈ গাইড কৰিম আমি ইতিমধ্যে আমালোকৰ এডমিশ্যন হৈছে আৰু যিখিনি হৈছে গোটেইখিনি ধৰি লওক মানে 90ৰ ওপৰত পোৱা ষ্টুডেণ্টে আমালোকৰ অলৰেডি মানে এডমিশ্যন হৈ আছে 85 89 হয় মই ইহঁতক আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক আহি কিনে আমাৰ ইয়াতে ডেমো ক্লাছ আছে 26 27 আৰু 28ত আমি এটা ডেমো ক্লাছ ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনখন নতুন আমাৰ ফেকাল্টিখিনি নতুন নহয় তো সেই ফেকাল্টিখিনিক জানিবৰ কাৰণে আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যিহঁতে নেকি বাহিৰত গৈ কিনে আপোনাৰ পঢ়িব নোৱাৰি কিনে ইহঁতে ঘূৰি আহিব লগা হয় কাৰণ ছায়েন্স হাৰ্ড পাই কিনে বা তেনেকুৱা পাই কিনে যিটো নেকি পেৰেণ্টছৰ বহুতখিনি টকা নষ্ট হৈ যায় তো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে আহি কিনে চাব পাৰে যে ষ্টুডেণ্টখিনি মানে তাইৰ ইণ্টাৰেষ্ট সঁচাকৈ ছায়েন্সত হয় নে বেলেগ ষ্ট্ৰীমত হয় সেইটোও গম পাব লগতে আমাৰ লোকেশ্যন হ'ল খাৰুপেটীয়া লাভলি হোটেলৰ ওচৰত ইয়াতে বেনাৰ লগোৱা আছে আৰু সমীৰ কমপ্লেক্সৰ 2nd ফ্ল'ৰত আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কম্পেৰেটিভলি বহুত কম আমাৰ ইয়াতে 75,000 অনলি পুৰা আপোনাৰ নীট প্লাছ HS-ৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছায়েন্সৰ যিমান ছাবজেক্ট আছে গোটেইখিনি 6টা ছাবজেক্টে আৰু আমাৰ ইয়াতে স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ফেজ 1 অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু ফেজ 2 আমালোকৰ মে'ৰ 7 তাৰিখে হ'ব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইটো টেষ্টটো দিব পাৰে আৰু সেইটো টেষ্টৰ জৰিয়তে সিহঁতে 100% লৈকে ফ্ৰী পাব পাৰে সেই কনচেশ্যন তেনেকুৱাকৈ নাই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট দিব লাগিব টেষ্ট দি কিনে মেৰিট ৱাইজ আমি কৰিম 100% দিম আমি